बहुत मेहनत की गई आ। कई हिंदू कट्टरपंथियों नूं सूरी भसीन एक उधर रोपड़ कोल दा घनौली संजीव घनौली ਹੋਰ ਆ कई इन्हां नूं पूरा खुला टाइम दिता गया कि तुसीं सिख जज्बातां नूं लांबू लाओ। पंजाब दे हर घर विच पता लग गया सी कि दिल्ली दे विच साडे लोकां दा कतलेआम होया, साडीਆਂ ਬੱਚੀਆਂ नाल साडीਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ नाल बेपत्ती कीती गई है। पर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं सी कि पंजाब दे विच भी ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ, हिंदू ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ हिंदू औरतां ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ। पंजाब की धरती उत्ते दंगे दुंगे अखर इत्थे है ही नहीं। इत्थे कदे ये नहीं हो सकता है कि सिखां ने जी घेर के हिंदू मारने शुरू किए हुए। इस बार भी पंजाब दे विच इस तरह की कोई खेड खेडी जा रही है कि किसी तरीके नाल पंजाब दे विच हिंदू अते सिख दा सीधा टकराव होवे। 5 साल लंघ गए, कांग्रेस के लीडर भी पिट के मर गए, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मौड़ मंडी बंब बलास्ट की जांच नहीं होण दित्ती, क्योंकि डेरा सरसा दा विच नाम आ गया कि जेकर मजीठीए दे राही हमला करके चन्नी सरकार इन्हां नूं बिपता पाउण नूं फिरदी है, तां जिहड़ा ये बलास्ट ते बेअदबियां दा मुद्दा मौके दी सरकार होण करके ये कांग्रेस नूं घेरदा। जिहड़े 20-30 रुपए दी टिकट लैके सिनेमे 'च फिल्म देखण नूं बैठे आ ईद वाले दिन 14 अक्तूबर 2007 नूं, भी ये खालिस्तान दे राह 'च किड्डा करोड़ा सी जिन्हां नूं मारना बड़ा जरूरी हो गया सी खालिस्तानियां। सो ये कोई खालिस्तानी लहर दे जां खाड़कू लहर दे काम नहीं हैगे, इन्हां दे पिछे कोई एजेंसियां हो सकदियां। टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेअदबियां तो जिन्हां दा मकसद हल नहीं होया, पंजाब दे विच माहौल जिहड़ा है वो पूरी तरह खराब नहीं होया, उन्हां ने हुण अगला स्टैप चक्किया लगदा। अज लुधियाणे दे विच जिहड़ा बंब धमाका होया लुधियाणे कचहरियां दे विच अज दुपहरे एक बंब धमाका होया, जिहदे विच एक मनुख की जान गई आ ते इह भी चर्चा हो रही आ भी शायद ये उही बंदा सी जिहड़ा इस बंब की भेट चढ़िया, जिहड़ा ये बंब लैके इत्थे पहुंचिया सी ते बंब दीयां तारां तूरां जोड़दे वक्त इह तों तार जुड़ गई ते बंब चल गया। हले ये गल पूरी तरह कन्फर्म तो नहीं हुई, पर चर्चा यही आ ते कई पुलिस अधिकारी जां कई सियासी लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की। ज्यों ही ये घटना वापरी, इहदे नाल एकदम सारे पासे सनसनी जी फैल गई, क्योंकि पंजाब दे विच इस वेले इस तरह की घटना जिहड़ी आ उहदे बड़े बड़े अर्थ ने। खास तौर पर दरबार साहिब दे विच जो कुछ पिछले दिनी वापरिया ते जिवें उस दुष्ट दा सोधा लग्या, उस तो बाद विच लोकां दे विच बड़ी चर्चा है कि ये जिहड़े कार्य करवाए जा रहे ने पंजाब दे विच अपना तपड़ी वाला माहौल बनाउण लई, पंजाब दे विच सिख जवानी दा घाण कारण कराउण लई कोई किसी तरह सोचदा, कोई किसी तरह सोचदा, पर एक वारी जिहड़ा हर संवेदनशील मनुख आ वो चिंतित जरूर होया कि पता नहीं यह भट्ठी जिहड़ी हुण बलण की तैयारी हो रही है, इहदे च किहने किहने बालण वांगू मचना। ते बहुते लोग ये कह रहे ने कि चाहे जो मर्जी होया पिछले दौर दे विच, पर इत्थे हिंदू सिख कतलेआम जां हिंदू सिख दंगे नहीं होए। ते हुण पिछले लंबे अरसे तो बहुत मेहनत की गई आ। कई हिंदू कट्टरपंथियों नूं सूरी भसीन एक उधर रोपड़ कोल दा घनौली संजीव घनौली होर आ कई इन्हां नूं पूरा खुला टाइम दिता गया कि तुसीं सिख जज्बातां नूं लांबू लाओ। सरकार चाहे किसी दी भी सी, इन्हां लोकां नूं पूरी खुल्ह दई रखी। सोशल मीडिया की वरतों करके पूरी भड़काहट पैदा करने के यतन किए गए ते फिर बेअदबियां दा दौर चलिया। इधर लुधियाणे दे विच एक खबर आई कि जी उत्थे हिंदू ग्रंथां की बेअदबी हुई है ते हुण ये धमाका। तो ये सारे कासे दे बारे बहुते लोग ये सोचते हैं कि पंजाब की धरती दे उत्ते बसदे सारे भाईचारे एक दूजे के नेड़े आ। बेशक असी पंजाब दे लोग हिंदू कट्टरवाद दे भी सताए हुए आ,
हिंदू टैरोरिज्म तो भी दुखी हाँ। हिंदू बहु गिणती का रवैया जिहड़ा पंथ अते पंजाब प्रति है ਉਹਦੇ भी असी बेहद ਉਹ ਤੋਂ पीड़ित हैं। पर इत्थे कोई हिंदू सिख जिहड़ा है ਉਹੋ जी नफरत ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ कतलेआम ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ दंगिਆਂ वाली कोई बिरती नहीं है। ਤੇ पंजाब एक सर्ब ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ मॉडल जिहड़ा है मनुखता का पेश करदा कि ये गल नाल दी नाल आ जाती है कि इत्थे सिੱਖੀ करके ये हो रहा। क्योंकि जिथे जिथे होर कोई मजहब खास तौर पर हिंदूइज्म जिथे भारू आ उत्थे बाकी मजहबां दे लोकां लई बाकी मतांतरां दे लोकां लई बहुत औख आ। पंजाब जिहड़ा है इत्थे गुरु साहिबान दी बख्शिश दे करके ये गल है कि गैर सिख जिहड़े ने वो भी पूरी टौर नाल पूरी शान नाल अपनी जिंदगी जिउंदे आ। ते पंजाब दे विच जदों खालिस्तान की गल भी चलदी आ उदों दुनिया यही कहती है कि जेकर इन्ने वड्डे खाड़कू खालिस्तानी संघर्ष दे विच भी इत्थे कोई इहो जिहे कतलेआम दंगे नहीं होए जिवें दिल्ली दे विच सिखां दा जदों कतलेआम होया जिहनूं दंगे कह के बदनाम किया गया उदों भी उस कतलेआम का बदला लैण लई जिहड़े गए उन्होंने आम ही जाके एवें बेकार किसी बंदे नूं नहीं मार दिता। उन्होंने वो बिल्कुल सही लभ के आ बंदा इहने आ काम कीता ये उन्हां बंदियां नूं सोधे लाए। सो पंजाब दे विच भी इत्थे मैं कई बार जदों कहना हुन्ना ये गल बई 10 दसंबर 1984 तक पंजाब दे हर घर विच पता लग गया सी कि दिल्ली दे विच साडे लोकां दा कतलेआम होया, साडीआं बच्चियां नाल साडीआं धीआं भैणां नाल बेपत्ती कीती गई है ते गुरुद्वारा साहिबान नूं निशाना बनाया गया। पर इहदा मतलब ये नहीं सी कि पंजाब दे विच भी मंदिरां नूं निशाना बनाओ, हिंदू बच्चियां नूं हिंदू औरतां नूं निशाना बनाओ जां हिंदुआं दा कतलेआम करो। इहो जिहा कुछ बिल्कुल नहीं होया। इत्थे बिल्कुल इत्थों दे लोग जिहड़े आ वो सिੱਖੀ दे प्रभाव च होण करके वो दिल्ली गए ते उन्होंने उत्थे जाके लभ के उन्हां दोषियां नूं सजावां दित्तियां। इत्थे कोई गली दे विच लंघे जांदे राम लाल नूं जां किसी होर नूं बिल्कुल माड़ा चंगा नहीं बोले। ਜਿਹੜੀ 1984 ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ उस उम्र दियां उस वेले दी कोई बीबी हिंदुआं दी खड़ी होके कह दे कि मैनू गली गवांढ च लंघदे करदिआं नूं सिखां ने कोई माड़ा बचन भी बोलिया हो। ये साडा इखलाक आ, साडा किरदार आ। असीं बड़े पीड़ित हाँ, बड़े दुखी हाँ हिंदू वर्ग तो, वो वखरे कारण ने। पर असीं इन्ने भी नहीं हैगे कि एवें बेदोषे लोकां नूं एवें मारदे फिरीए। तो पंजाब दी धरती उत्ते गुरु साहिबान दी मत होण करके हिंदू सब तो वध सिक्योर आ ते हिंदू सब तो वध सेफ आ। मैनू कई बारी ये गल पुछी जाती है कि जेकर कल कला नूं यूएनओ दे अधीन इत्थे रेफरेंडम करवा लिया जाए तो पंजाब दे हिंदुआं दा की स्टेटस हो सकदा। ते मैं दावे नाल कहना हुन्ना कि अज बहुत सारे सिख भी विरोध करते हैं हिंदुआं दी तां गल छड्डो, पर जेकर यूएनओ दे अधीन सवे निर्णय के हक लई कि भाई तुसीं दसो खालिस्तान के हक च तुसीं हिंदुस्तान के हक च, जे सीधी वोटिंग आवे ते सानू मिले टाइम पूरा प्रचार करन दा तां इस गल की गारंटी आ कि सिख तां सिख कोई गैर सिख 100% पंजाब दे विच सिख ते हिंदू जिहड़े ने वो 100% वोट जिहड़ी आ खालिस्तान के हक च पऊगी। क्योंकि पंजाब दे हिंदू नूं पंजाब दे हर वर्ग के लोग नूं चंगी तरह पता कि हिंदुस्तान किवें लुटदा, क्योंकि उत्थे वो ब्राह्मण बाणिया सिस्टम है ते किवें सिੱਖੀ महान मनुख नूं किहो जिहा बनाउंदी आ जिहदी करके सानूं खालिस्तान वाले पासे जाना चाहिए। सो खालिस्तान दे हामी तां पंजाब दे हिंदू भी हो जाणगे, पर अज दी घड़ी च तां सिੱਖਾਂ नूं भी बनाउणा औखा होया पिया जदों माहौल होर तरह दा। खैर गल होर पासे चली गई। गल यह है कि पंजाब की धरती उत्ते दंगे दुंगे अखर इत्थे है ही नहीं। इत्थे कदे ये नहीं हो सकता है कि सिखां ने जी घेर के हिंदू मारने शुरू किए हुए। पर जिहड़ी फिरका प्रस्ती वाली जिन्हां दी रणनीति रही है, जिन्हां दा डिवाइड एंड रूल वाला सारा सियासी
ਸਰੋਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਏਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਏਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਏਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਉਹ ਗਈਆਂ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਵਾ ਜਾਂ ਪੱਖਵਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਕਾਂਡ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਖੈਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਆਵੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ,
करनैल सिंह, पीर मुहम्मद ते होर कई लीडरां ने बादल दल की फिर जाके जिहड़ा हैगा शरण ले ली आ, जानी कि दोबारा बादल दल में चले गए। उत्थे जिहड़ियां फोटोआं जां वीडियोज़ अज सारा दिन चलियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝੇ ਬੁਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਰਣ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਾਂਹ ਬਚ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਢੀਂਡਸੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵਾਂਪਣਵਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਤੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ, ਰੰਧਾਵੇ ਹੁਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਏ ਜੇ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜੁਝਾਰੂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਕਰੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਰਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਥਾ ਵੀ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਬੇਸਾਹੋ,
ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵਿਸਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਤਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੇ ਬਾਲਣ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਪੀੜਤ ਆ, ਉਲਟਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜ ਗਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੱਦਿਆ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, 15 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, 16 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜਿਆ, 33 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਤੀ, 3.5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਇਆ, 2007 ਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਝਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।